تھینک یو جناب اسپیکر. محترم اسد قیصر صاحب اب ہمارے سائٹ سے سینئر موجود ہیں آئی ٹی کے حوالے سے. ہاں، میرا سوال اپنے ہی دوستوں سے ہیں، مجھے کیوں نکالا؟ یہ وسیم صاحب آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے؟ سنس یو آر دا پارلیمنٹری سیکرٹری، جو ہم کوشچن لے رہے تھے، اس کا جواب دینا چاہیں گے؟ نہیں، ابھی کوشچن آج ختم ہوتا ہے تو پھر ضرور لے لیجیے گا. نہیں، ایک روایت نہیں ختم. دوں گا، آپ تشریف رکھیں. کوئی ایسا نہیں، کوشچن آپ کر سکتے ہیں، مگر پوائنٹ آف آرڈر کوشچن آر ختم کرنے کے نہیں. کوشچن اس پہ کوشچن ہے آئی ٹی پہ. جی شیر لوگوں کی اس میں مت آ جائیے گا وہاں. جی ٹھیک ہے، بتائیے. جی تھینک یو جناب اسپیکر. محترم اسد قیصر صاحب اب ہمارے سائٹ سے سینئر موجود ہیں آئی ٹی کے حوالے سے. ہاں، میرا سوال اپنے ہی دوستوں سے ہیں، مجھے کیوں نکالا؟ یہ وسیم صاحب آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے؟ سنس یو آر دا پارلیمنٹری سیکرٹری، جو ہم کوشچن لے رہے تھے، چلے تشریف رکھیں. جی شزا صاحبہ، یہ کوشچن نہیں تھا، یہ بھی ایکسپنج کر رہا ہوں. جی بات کیجیے. ان میں کس پہ اہلیت ہے جناب اسپیکر؟ یہ آج ہے بلوچستان میں آگ لگی ہے جناب اسپیکر. تشریف رکھیں. آج ہزار میں پاکستان کا جھنڈا تشریف رکھیں، میں وہ سارے لفظ ایکسپنج کر دوں گا. آپ یہ کمپرومائزز ہو رہی ہیں. پاکستان کو انہوں نے دیوالیہ بنا دیا جناب اسپیکر. آپ نے حال کیا کیا ہوا ہے جناب اسپیکر؟ یہاں پہ تو آپ نے ملک کو ڈیوائیڈ کر کے رکھ دی ہے جناب اسپیکر. یہاں پہ عدلیہ کے اوپر جو کھلم کھلا اٹیک ہو رہا ہے، آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خطوط لکھے ہیں. پہلے انہوں نے لکھا ایجنسیز کا براہ راست اب جا کے ملے ان مانیٹرڈ ماحول میں. ان کا جی ہماری مجبوریاں ہیں، آج تک وہ نہیں کرا سکے. جناب اسپیکر، ملک میں حالات کیا ہیں؟ یہ حالات ہے، اور پھر کہتے ہیں نیگوسیشنز نہیں ہو سکتے. ایسے نیگوسیشنز نہیں ہو سکتا، ایسا ڈرامہ. حضرین، سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں. یورپ کی اپوزیشن میں کھڑا ہوا ہوں. جناب اسپیکر، ہم لوگ یہاں پہ پاکستان کی عوام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. لاکھوں ووٹ یہاں پہ ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جوتیوں کے لائق ہیں. آپ کے پاس اور کوئی ہے نہیں. آپ کو جوتیاں بھی پڑھنی چاہیے، آپ کو چھتر بھی پڑھنے چاہیے. عوام کا آپ نے جو حال کیا ہے، بلوچستان آئیں جناب اسپیکر، یہاں پہ کسی فیڈرل منسٹر کو میں کہتا ہوں آ جائے. میں نے ایکسپنج کر دیا، تشریف رکھیں. جناب اسپیکر، تم لوگ بغیرت ہو، تم لوگوں نے یہ بھی ایکسپنج کر رہا ہوں. تم ہو بغیرت. یہ بھی ایکسپنج کر رہا ہوں. جی بات کیجیے. ان میں کس پہ اہلیت ہے جناب اسپیکر؟ یہ آج ہے بلوچستان میں آگ لگی ہے جناب اسپیکر. تشریف رکھیں. آج ہزار میں پاکستان کا جھنڈا. تشریف رکھیں، میں وہ سارے لفظ ایکسپنج کر دوں گا. نہ یہ لائیو جائیں گے ایسے الفاظ، اور نہ یہ ریکارڈ کا حصہ ہوں گے، ایکسپنج ہو جائیں گے. تشریف رکھیں. جی بات کریں. جناب اسپیکر شکریہ. تشریف. ان کے اپنے لوگ یہ وہاں پہ ذرا جائیں، بغیر پروٹوکول کے ذرا جائیں، ان کو پتہ لگ جائے گا وہاں پہ حالات کیا ہیں. سیکیورٹی پروٹوکول جناب اسپیکر، یہ لوگ وہاں پہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے ہیں. یہ بلوچستان جائیں گے، ان کو پتہ لگ جائے گا وہاں پہ جو حالات بنے ہیں. ریڈ زون سے یہ باہر نہیں نکل سکتے. آگ لگی ہوئی ہے. انہوں نے نارکو سٹیٹ بنا دیا ہے پاکستان کو. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ٹائم پہ 6% گروتھ ریٹ، آج دیکھیں بیڑا غرق کر دیا. وہاں پہ جناب اسپیکر ایک اور بات کر دوں، یہ بات یاد رکھیے گا، نیب نے کیس قائم علی شاہ کے خلاف کر دیا ہے، شرجیل میمن کے خلاف کر دیا ہے، ساتھ ایک بزنس مین کے خلاف کر دیا ہے. یہ جناب اسپیکر آپ یاد رکھیے گا، پیپلز پارٹی کو جس طرح کے انہوں نے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا آپ کے پاکستان ڈیجیٹل بل پہ، آپ کے جناب اسپیکر پیکا ایکٹ کی امینڈمنٹ پہ،
पार्टी को ये छुरी यहाँ पे रख करके ये बिछवाएंगे कि चोलिस्तान के उस 1 लाख एकड़ को कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए पानी मिल जाए और ये वहां पे जाके बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह जाके वहां पे दस्तखत कर रहे होंगे। स्पीकर, यहाँ पे ये कॉम्प्रोमाइजेस हो रही हैं, पाकिस्तान को इन्होंने दिवालिया बना दिया। जनाब स्पीकर, ये हालात है। जनाब स्पीकर, आपसे मैं मुतअद्दिद बार यहाँ पे कह चुका हूँ, आपके सेक्रेटेरिएट में मल्टीपल क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, मल्टीपल मुतअद्दिद कॉलिंग अटेंशन नोटिस रखे हैं, वहां से जवाब आया कि ये सीक्रेट है। जनाब स्पीकर, क्या हमारा हक नहीं है हम पूछें कि किन गवर्नमेंट फंक्शनरीज के पास गाड़ियां कौन सी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी सीक्रेट। SIFC की तनख्वाहों के बारे में पूछते हैं, सीक्रेट। जनाब स्पीकर, हम लोग क्या पूछे कि खच्चरे कितने पाल रहे हैं, ये हम लोग पूछे? यही सिर्फ पीछे रह गई ये चीज पूछने की। आपने तो रिडंडेंट करके रख दी है, यहाँ पे कौमी असेंबली को बिल्कुल रिडंडेंट करके रखती है। यहाँ पे ख्वाजा आसिफ जाता है गवादर में गैरिजन स्टेट उन्होंने बना के रख दी है। मारंग बलोच साहिबा वहां पे जनाब स्पीकर लोगों को कॉल देती है जलसे के लिए, सेक्शन 1.4 वहां पे नाफिज होता है। आपने हाल क्या किया हुआ है जनाब स्पीकर? यहाँ पे तो आपने मुल्क को डिवाइड करके रख दी है। जनाब स्पीकर, यहाँ पे अदलिया के ऊपर जो खुलम खुला अटैक हो रहा है, आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खतूत लिखे हैं। पहले उन्होंने लिखा एजेंसीज का बराए रास्त अब जाके मिले अनमॉनिटर्ड माहौल में, उनका जी हमारी मजबूरियां हैं, आज तक वो नहीं करा सके। जनाब स्पीकर, मुल्क में हालात क्या है? ये हालात है और फिर कहते हैं नेगोशिएशंस नहीं हो सकते, ऐसे नेगोशिएशंस नहीं हो सकता, ऐसा ड्रामा। तो ये जनाब स्पीकर ये हालात है। 20 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए। लीबिया में कल किश्ती कैप्साइज हुई है पाकिस्तानी, उसमें 20 लाख लोग का मतलब कि औसतन एक शख्स ने तकरीबन 20 लाख रुपए दिए होंगे। 4000 अरब रुपया मुल्क से चला गया, 14 बिलियन डॉलर्स मुल्क से चला गया और यहाँ पे कशकोल लेके हम लोग $1.5 अरब IMF से लेने के लिए चल रहे हैं। इनका दिमाग खराब हो गया जनाब स्पीकर। तो जी नाज़रीन इकराम, ये थे जी उमर अयूब। इन्होंने तो आज असम्बली में इतनी धड़ल्लेदार स्पीच की है कि साहब का तमाम रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए हैं। आज तो उमर अयूब जो है वो बिल्कुल भी काबू से बाहर नज़र आ रहे थे। इवन के इस तरह के अल्फाज जो है आज उन्होंने असम्बली में बोले हैं, जो कि आपने शुरू में सुने हैं, जो कि स्पीकर साहब ने बाद में असम्बली की कार्रवाई से जो हज़फ करवा दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज जो उमर अयूब हैं, इन्होंने हुकूमत के 14 तबक जो है वो रोशन कर दिए हैं। तो अहम तरीन जो उन्होंने पॉइंट के ऊपर बात की, उनमें सबसे अहम तो उन्होंने ये कहा कि मुल्क में जो हालात बन रहे हैं, खसूसी तौर पर उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र किया कि बलूचिस्तान में इतने ख़राब हालात हो चुके हैं कि वहाँ पे बगैर प्रोटोकॉल के जो हुकूमती अरकान हैं वो जाकर दिखाएं। और इसके साथ साथ उन्होंने नाज़रीन इकराम बड़ा ही डेंजरस जो है एक पॉइंट की तरफ हुकूमत का नोटिस चलाया कि 20 लाख लोग जो है ये पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। नौजवान जो है वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं सिर्फ हुकूमती पॉलिसी की वजह से, लेकिन हुकूमत जो है उसको बिल्कुल केयर नहीं है। तो आज कई अरब रुपया जो है वो बाहर गया है पाकिस्तान से, जबकि हुकूमत जो है वो IMF की मिन्नतें डाल रही है सिर्फ $1.5 अरब के लिए। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, उमर अयूब साहब ने जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का भी जिक्र किया कि उनको जो है अपनी जो है वो ड्यूटी में कितनी मुश्किलात का सामना है, कितना उनको प्रेशर जो है उसका सामना करना पड़ता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। साथ साथ उन्होंने पीपल्स पार्टी के हवाले से भी बात की कि पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं के ऊपर भी जो है हुकूमत जो है वो नैब के रेफरेंस बन रहे हैं।